देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने डॉक्टर SP सिंह, साबका वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और इन्हां दे नाल ने सरदार अमरजीत सिंह गरेवाल, जिन्हां बारे सारे जानते हैं कि ये बड़ी पुख्ता जर्नलिज्म के मदई ने सदा। मैं दोनों नूं जी आया आखदा। शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ SIT ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 55 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਚੋਂ 54 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਡੱਬਾਂ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਵੱਧ ਗਏ, ਫਾਰਚੂਨਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਵੱਧ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਵੱਧ ਗਏ। ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਰਾਪੀ ਗਈ। ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ बड़ा कुछ बदल गया। जे कुछ नहीं बदलिया तो साडा सिस्टम नहीं बदलिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर SP सिंह, जे मैं इसे ही सवाल नाल आवां कि बादल साहब कानूनी चक्रां च फस गए, कप्तान साहब अंदरले झमेलियां च फस गए, सद्दे गए, तलब कर ले गए, एडे एडे वड्डे कद बौणे जे नजर आउंदे आ। पंजाबियां दी इह होणी कदों तक एवें ही चलू? देखो, तुसीं जिहड़ी बैकग्राउंड के तौर पर गल कीती है, ਮੈਨੂੰ एक गल याद आती है कि सर प्रकाश सिंह बादल जो मुख मंत्री सन उदों गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च आए सन, एक सैमीनार के प्रधानगी कर रहे सन, तो उन्होंने एक गल कही सी। और ये गल जी है ये 1900 समझो 97-98 की है। तो उन्होंने उस वे गल कही सी कि मैनू पंजाब के भविख तो बड़ा डर लगता है, तो इंज लगता है कि जेकर इवें ही चलता गया, जिहदे च बेरोजगारी, महंगाई, नैतिक कदरां कीमतां दा डिगना, धर्म का प्रभाव घटना, कि दो चीज़ां जिहड़ियां ने पंजाब च वापर सकदियां ने। एक तो ये हो सकता है कि कोई रेवोल्यूशनरी जिहड़ी है सिस्टम जिहड़ा है वो काबू होए, लोगों में चेतनता आए तो लोग जिहड़े ने क्रांतिकारी कोई युद्ध करन, ते या फिर नशा च गलतान हो जाए। मैनूं लगदा उस वेले प्रकाश सिंह बादल होरां ने एक एजेंडा रख लिया कि सानू वो तो जरा वो नहीं पसंद कि लोग जड़े ने रेवोल्यूशनरी होन, क्रांतिकारी होन, ते नशियां दे तौर दे उत्ते उन्हां नूं बिल्कुल ही साहसतहीन कर दे। हुण इस वेले पंजाब दी नौजवानी, पंजाब दी वसों जिहड़ी है वो साहसतहीन है, और वो जिहड़ी साहसतहीन जिहड़ी है उहदे विच उन्हां दी जिहड़ी वो अल्टरनेटिव जिहड़ा लभ्या कि असीं बाहर चले जाइए, कि साडे बच्चे जिहड़े ने नशियां च ना आ जाण। वो लग्या कि इत्थे जिहड़ी है वो क्रिमिनल लोग बन रहे हैं, इस करके भी बाहर चले जाइए। तो एजुकेशन है कि पंजाब ने एजुकेशन जी है वो अपने बच्चे तो लेंदे नहीं, बाहरले बच्चों लिए जरा एक वक्री जी है वो आधार बन गया। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां या कॉलेज देखांगे तो majority जड़े विद्यार्थी जड़े ने वो बाहरले जड़े ने सूबिया तो ही। कहने का मतलब यह है कि पंजाब दे विच ना आर्थिक तौर पर, ना समाजिक तौर पर, ना धार्मिक तौर पर, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SC ਐਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ BJP जी दूजी समस्या च है कि कुछ बंदे ज्वाइन करवा रही है, की कर रही है। सो इस सारे पासे जड़ा है वो एक वक्री तरह का रोल खचोला है। और बदकिस्मती है पंजाब की सियासत की कि सारी दौड़ गौड़ च जिथे असल पंजाब की सियासत गर्म हुई सी बरगाड़ी के बेअदबी के मामलों में, या मतलब जी है वो बेरोजगारी या जी है वो भ्रिष्टाचार में, वो सारे मुद्दे जड़े ने वो पिछे चले गए हैं। हुण जां कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है, तो या मतलब जी है कुछ ना कुछ लै लो कि कैप्टन साहब MLA ਨੂੰ बुला के लालच दे रहे हैं। सारी जी सियासत उत्थे ही आ गई जिथे शुरू हुई सी कि गल कुर्सी की है, कुछ बेनीफिट लैन की है, कुछ भ्रिष्टाचारी आधार जिहड़े ने होर पैदा करन दी है। सो इहदे विच जिहड़ी है पंजाब एक गंभीर संकट का शिकार हो रहा। डॉक्टर साहब, मैं गरेवाल साहब वाल इसे ही सवाल नाल जाना है कि ठेके
ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੀਟਰ दारू ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਦੁਧੀਆ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਫਸੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਫਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਏਜੰਡੇ ਦੀ। ਏਜੰਡਾ ਲੋਕ ਸੈੱਟ ਕਰ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰ। ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਉਸ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਉੜ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਥ ਲਈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕੈਰਿਟੀ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯੂਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ। ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਇਲੈਕਟ। ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 117 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਚਾਰ ਧਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਇਕਲੌਤਾ ਵਾਰਸ ਸੀ ਕੁਲ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 26 ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਡਿਬਡਿਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਸੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਥੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2-2 3-3 4-4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਏਜੰਡਾ ਬੇਸਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਿਹਰੇ ਆ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਚਿਹਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਆ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਲੜਾਈ ਧਾਰਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੀਬਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਾ ਗਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਸ਼ਖਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਵੇ, ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰਲ ਖਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਆਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ, ਉਹ ਕਿੰਗਰੇ ਢਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆੜ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੇਲੇਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੰਕੀਰਨ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਡਿਰੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਕੀਮਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਥੀਪਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਘੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਅਨ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥਹੀਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖਰੀਦਿਆ ਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖਰੀਦਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੁਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਔਰ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਗੱਲ, ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਚ ਬੜੇ ਉਸਰ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਬੜੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਰਾਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੰਚ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮਿਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਸਪੈਠ ਹੋ ਗਈ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੀ? ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜੂ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਬਣੂ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਆ ਅਸੀਂ? 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਇੰਝ ਆ, ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਖੋਜ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਟਨਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ? ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਟੇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਸ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਾਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ। ਮਾਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ? ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਗੁੱਡ ਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਗੁੱਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਗੁੱਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਮਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾਤੀ। GNU ਜੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਪੂਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੈਲਕਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ GNU ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਜਾਓ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ let me complete ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਉਪਜਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ GNU ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪੂਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੱਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮਿਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਹ ਸੱਤਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸੱਤਹੀਣ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਜੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਾਮਰੇਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰ ਗਈ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੋਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੋਬ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। GNU ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾਲ। ਖੜਕੂਵਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ,
ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸੱਜੂ ਖੱਬੂ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਕਰ ਗਏ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਥ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸੀ ਯੂਥ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡੀਕਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹ ਕਦੇ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ? ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 9 ਮਨ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੱਚੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ JNU ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਬਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਪੈਰਲਲ ਦੋਨੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਪਰ ਔਰ JNU ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ JNU ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ JNU ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। JNU ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਡਿੱਗਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।